Warm greetings, everyone. Let me introduce myself to you. I am Bhavdharani, student of Tyagaraja College of Engineering, studying mechatronics. இது வந்து என்னோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட மினி ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன டாபிக் அப்படின்றத பார்ப்போம். RFID based automatic car parking system using 8051 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இது வந்து என்னது அப்படின்னா it's a simple project that offers an efficient car parking management system with the help of RFID technology. So let us have the overlook of the entire project. First objectives. இதுக்கு மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா RFID பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார் பார்க்கிங் சிஸ்டமை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த மினி ப்ராஜெக்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ். இது வந்து எதுக்கு we have set up அப்படின்னா to overcome the problems faced with manual parking system, making easier in avoiding traffic and wasting searching these slots. Let us also see both hardware and software requirements, bill of materials and its societal relevance. இதோட இன்னொரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ்மே இதுதான். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது தேர் சோஷியல் ரெலவென்ஸ் டு தி ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் சோஷியல் ரெலவென்சி. Conventional car parking managements in organizations and malls often consists of many tasks like issuing tokens, noting the check-in and check-out time, calculating fare, and finally collecting the amount. So number of vehicles வந்து அதிகமாக இந்த மேனுவல் பார்க்கிங் சிஸ்டமில் வந்து பிரச்சனை வந்து அதிகமாகிட்டே வரும். So such problems can be eliminated to some extent by implementing an intelligent parking system where the entry and exit of cars are monitored and payment is made easy with the sensor technology. This project deals with an interesting manner of security access based car parking system using AT89C51 microcontroller and RFID technology. That is, both check-in check-out இந்த RFID reader label and barrier வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So now let's discuss both the hardware and software requirements. So hardware requirements அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும் கம்பேரிங் டு தி சாஃப்ட்வேர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். அதாவது சாஃப்ட்வேர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லேயுமே ப்ராட்வேஸ் அப்படின்றதுல வந்து வில் சிமுலேட் தி சர்க்யூட். பட் அங்கே வேண்டிய இது காம்பனன்ட்ஸை விட hardware requirements வரப்ப components will be needed நிறையாவே. So firstly we will see what are the components. AT89C51 microcontroller, quartz crystal, ceramic capacitor, 10 kilo ohm resistors, electrolytic capacitor, push button, 20x4 LCD display, 1 kilo ohm resistor, 10 kilo ohm potentiometer, EEPROM, RFID reader and connecting mesh. இதெல்லாமே இருந்தால் வந்து we will be able to connect it perfectly and bring out the outcome. Next, software requirements. The most important software to complete this project வந்து Keil New Vision software. இன்னொன்று வந்து Proteus. The other is optional for you. So components used in Proteus வந்து in Proteusல we will have one circuit to simulate. அந்த சர்க்யூட்டுக்கு என்னென்ன components அப்படின்றத we will see. AT89C51 microcontroller. It is the microcontroller of Atmel family. இப்போ வந்து LCD display. இது வந்து பேசிக்காக வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஜென்ரலாக பார்க்குறப்ப இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 16x2 20x2 டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 16 கேரக்டர்ஸ் பெர் லைன் பை 2 லைன்ஸ். ஸோ வந்து 16 கேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு லைனில் பட் 2 லைனாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க. அதே மாதிரி 20x2 இருக்குது. பட் அந்த 16 வந்து 16 கேரக்டர்ஸ், 20 வந்து 20 கேரக்டர்ஸ். Next, motor driver, L293D IC motor driver. இது வந்து லோ வோல்டேஜ் ஆப்ரேட்டிங் டிவைஸு. கண்டினியூஸாக 2 டைரெக்ஷனில் இருந்தும் கரண்ட் மோட்டாருக்கு கொடுக்கும். ஸோ இட்ஸ் பை டைரெக்ஷனல். இட் ஹேஸ் அன் இன்டர்னல் ஹெச் பிரிட்ஜ் இன்ஸ்டால். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வை வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் டிசி மோட்டார். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இட்ஸ் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தட் ரன்ஸ் ஆன் டைரக்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்புறம் பட்டன் ஸ்விட்ச். இது வந்து ஃபார் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் இது ப்ராக்சிமிட்டி சென்சர் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து we are using பட்டன் ஸ்விட்ச். தென் LED, we all know it is a semi connected device. Next வந்து bill of materials. ஸோ ஹார்ட்வேர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து we have to definitely buy the items. ஸோ அப்படி வர்ற கேசஸில் வந்து நிறைய ஆக்சுவலி you can involve and make the circuit ஃபார் த பர்ஃபெக்ட்னு கிடையாது, பட் ஒரு நல்ல பெரிய மாடலாக கூட we can make it.
பட் அதுக்கு வந்து இட்ஸ் ஹைலி எஃபிஷியன்ட்னு அமௌண்ட். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் வந்து செட் பண்ணி பார்த்தப்ப என்னோட டார்கெட் வந்து 3000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. பட் லேட் ஆன் வந்து பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ண சில காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இது. ஸோ இந்த காம்பனன்ட்ஸ்க்கு வந்து இது இவ்வளோ செலவாகி செலவு பண்ணால் யூ வில் ஹாவ் தி டோட்டல் அமௌண்ட் அஸ் ₹2000 அப்ராக்சிமேட்லி. நெக்ஸ்ட் டு கெட் இன்டு தி கோட், இந்த RFID card.c இந்த ஃபைலில் வந்து யூ ஹேவ் தி கோட். நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கெயில் சாஃப்ட்வேரில் வந்து கோட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த கோட் வந்து இட்ஸ் ரிட்டன் இன் சி ப்ரோக்ராமிங். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து சி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப we'll include the header files, stdio.h அப்புறம் conio.h அப்படின்னு சொல்லிட்டு we'll include it. அதே மாதிரி இங்கே அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங்கில் வாட் யூ ஹேவ் டு இன்க்ளூட் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டரோட லைப்ரரியை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும். திஸ் கோட், இந்த கோட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்போம். இங்கே இந்த எஸ் பிட்னு இருக்குல்ல, இது keyword to assign pin to labels. It's a keyword to assign pin to labels. So the first one is senin, that is assigned to entry number p in 1.2 and which is pin 0 of port 1. Okay, similarly 1.1, 3.4, 3.5, 3.6 அப்புறம் 3.7, 3.0, 3.1, 3.2 அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வந்து அசைன் டு டோர் என்ட்ரி அண்ட் டோர் எக்ஸிஸ்ட் RS, RW, EN லேபிள்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இந்த RS, RW, EN அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, RSS வந்து ரெஜிஸ்டர் செலக்டிவ் பின், ஓகேவா. RW வந்து ரீட் ரைட் பின், EN வந்து எனபிள் பின். ஸோ இந்த P1.7 வந்து we are setting it to the LED. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கு. ஸோ RS interfaces S bit to select resistors RW to write for the LCD. Okay. Then we have declared functions which are entry door open, exit door open, entry door close, exit door close, exit door stop, entry door stop. ஓகேவா. இப்போ வந்து இதெல்லாமே வந்து ஃபார் LCD கமாண்ட். இஃப் RS is equal to 0 அப்படின்னா the command is given to the LCD. பட் அதுவே வந்து RS is 1 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா the data is given to the LCD. புரியுதா? So now we'll get into the main function. We give count which is equal to 8. இந்த count எப்படின்னா total number of parking slots available வச்சு தான் இந்த count சொல்லுவாங்க. So after running the code, the first string that we will pass is hello sir. And after clearing the LCD, that in the first row and second column, it will display welcome to the car parking system. It will display. And again, after calling a delay, I'm clearing the screen by calling the LCD command 0H01. It will display parking left and move the cursor to LCD using the LCD command 0x8b. Okay, now after pressing the button, if the entry button is left, the number of vacant slot will be decreased. That is, count will be count -1, and delay will be called, which the motor of the gate will rotate, and again the delay is called. After that, the door closes. So first வந்து it will open, then again the delay will be called, and again it will be closed, and again open, and again closed. இதுதான் அப்புறம். Now if the exit button is less, the count will be count +1, and again it will go into a while loop where delay will be called for opening and closing of gates. The same process now. So we have used the convert function where the parking slots is filled, then this part will display none. Okay, if delay is used to provide if delay is used to provide a for loop delay. So if LCD command RS is 0, that இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டேட்டா ரெஜிஸ்டர் வந்து செலக்ட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அதுவே RW 0 இருக்கு அப்படின்னா LCD மாடியூல்ல ரைட் பண்றதுக்கு கமாண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். Now for code from motor, that is door opening and closing, we use entry door open function. Entry for closing the door, we use entry door close function. இதுதான் வந்து இந்த கோடோட ஃபங்க்ஷனிங் அந்த
அர்த்தம் எல்லாமே. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பில்ட் பண்ணி ரெடியாக இருக்கு. இந்த டார்கெட்ல இருந்து வி ஹாவ் டு கிரியேட் அண்ட் ஹெச் ஃபைல், ஓகேவா? ஸோ அது எல்லாமே கிரியேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ அது இது வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஆஃப் தி அதாவது சிமுலேட் பண்ணுறதுக்கான சர்க்கியூட் டயக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் 8089C51 மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இது எல்சிடி, இது மோட்டார் டிரைவர். இது ரெண்டுமே வந்து டிசி மோட்டார், எல்இடி அண்ட் தி புஷ் பட்டன்ஸ். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த நம்ம கெயிலில் வந்து ரன் பண்ணி ஹெச் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் வந்து வி ஹாவ் டு இன்சர்ட் இட் இன் தி ப்ரோக்ராம் ஃபைல். அப்படி கொடுத்தா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சிமுலேட். ஸோ சிமுலேட் பண்ணுறப்ப இட் வில் பி டிஸ்பிளேயிங் வாட் எவர் வி நீட் இன் தி எல்சிடி. ஸோ இதுதான் கனெக்ஷன், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. The microcontroller 8089C51 is used to control all the other devices. This is the interfacing of the LCD with IC. Okay, the motor driver is used to provide the input to the entry door and the exit door. So the basically என்னன்னா the doors தான் வந்து motors. Okay, we will give the input to the motor driver from IC. So now let us run the simulation. Hello sir, welcome to car parking system. Parking left 08. ஸோ இப்படி டிஸ்பிளே ஆகும். இந்த எல்இடி வந்து எரியுது. ஸோ இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, the LED will glow to indicate that the key is not pressed. அதாவது எந்த காருமே வந்து அதாவது எல்லா பார்க்கிங் ஸ்லாட்டுமே ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த எல்இடி இஸ் க்ளோயிங். ஓகேவா? நவ் இப்போ இப்போ வந்து ஒரு கார் வந்து என்டர் ஆகுது. ஸோ ஐ எம் ப்ரெஸ்ஸிங் தி கீ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப யூ ஹாவ் ஒன்லி 7 ஸ்லாட்ஸ் லெஃப்ட். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது, டோர் ஓப்பன் ஆகி டோர் க்ளோஸ் ஆகி அந்த டிலேயில் ஓப்பன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து இந்த எல்இடி வந்து க்ளோ டு சே தட் ஸ்டில் தி பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அகெயின் நான் இன்னொரு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு 7லேருந்து 6 ஆகிடும். தட் இஸ் கவுண்ட் -1 அப்படின்ட்டு ஆகிடும். ஸோ அகெயின் தி டோர் ஓப்பன்ஸ் அண்ட் தென் இட் க்ளோசஸ் தி என்ட்ரி டோர். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி அந்த எல்இடி எரியும். ஏன்னா யூ ஹாவ் ஸ்டில் சிக்ஸ் மோர் ஸ்லாட்ஸ் லெஃப்ட் அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக. நவ் வில் எக்ஸிட் தி கார்ஸ். ஸோ இங்கே இந்த பட்டன் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 6லேருந்து 7 ஆகிடும். இப்போ இந்த இடத்துல என்ன கோட் ஒர்க் ஆகுதுன்னா கவுண்ட் +1 அப்படின்ற அந்த கோட் வந்து சிமுலேட் ஆகுது. ஸோ இந்த எக்ஸிட் டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் அகெயின் தி எல்இடி வில் க்ளோ. அண்ட் இன்னொரு காரும் வந்து பார்க் ஆகிருக்கு, அதையும் நம்ம வெளியே அனுப்பிச்சிடுவோம். So again I'm pressing it, so it becomes 8 and the exit door closes and opens it again. So இதுதான் வந்து Proteus simulation. இந்த ஹார்ட்வேர் கனெக்ஷன்ல வந்து ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே பட்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கு காரணமே வந்து we cannot send the object to sense it to the sensor. அதனால இப்போ வந்து நான் மேனுவலாக தான் பண்ண முடியுன்றதுனால I just inserted the push buttons. ஸோ அதான் இது கோடு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்ட் தி Proteus சிமுலேஷன் சர்க்கியூட். இந்த சர்க்கியூட் வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராம். இந்த ஃபைல் தான் வந்து சிமுலேஷன் ஃபைல் வந்து போயிடும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி ரெஃபரன்சஸ் லிங்க் தட் ஐ யூஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் ப்ராஜெக்ட். யா, தேங்க்யூ.